میں نے ایسا شاعر نہیں دیکھا، نہ اردو میں، نہ عربی میں، نہ فارسی میں. یہ تو میری زبان. انگریزی تو ویسے ہی پتہ نہیں کی ہو جائیے، اس میں تو شاعری ہے بھی صحیح ہے. میرے شاعر کا کہنا ہے ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد، ہیچ حلوائی نشد استاذ کا تا غلام شکر ریزے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریز نشد. مولانا روم اور شمس تبریز پیر مرید کٹھے ہی ہیں قونیہ میں. ترکی کا شہر ہے قونیہ. ادھر مرید صاحب ہیں، ادھر پیر صاحب ہیں. مولانا روم پہ فلسفہ غالب تھا. یہ اشعار کیا ہیں؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں کوئی چیز خود بخود چیز نہیں بنتی. پڑا ہوا لوہا صدیاں گزر جائیں یا کروڑوں گزر جائیں سال، وہ اپنے آپ خنجر نہیں بنتا. سیکھے بغیر کوئی سیکھا ہوا نہیں بنتا. مولوی روم سے مولانا روم بنے جب شمس تبریز میں کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا. تو اس کی ایک کہانی ہے جس پر انہوں نے یہ ربائی لکھی ہے، یہ انہوں نے نظم لکھی. ان پر فلسفہ غالب تھا، منطق. تو وہ تکبر پیدا کر دیتا ہے یہ علم. مسجد میں درس ہو رہا ہے اور ان کتابوں کا ڈھیر لگا، ساتھ ہاؤس تھا. شمس تبریز دیہاتی حلیے میں آئے، پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا، پگڑ سا باندھا ہوا. تو بڑے بھول پن میں کہتے ہیں مولانا روم سے اینچیست کتابیں پڑھی تھی. اینچیست یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے دیکھا جاہل، تو انہوں نے بڑے تکبر سے کہا ایہاں اس کہ تو نمیدانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا. وہ ایک دم آگے بڑھے، انہوں نے پوری کتابوں کو یوں دھکا دیا تو جا کے حوض میں گر گئی. تو مولانا روم نے او تیرا بیڑا ڈوب جاوے او نام مرادہ ایک ہی کی ایک اڑا کوئی ہون کمپیوٹر پہ بچوں میں دوئی باری کر لواں. یہ تو نے کیا کیا؟ میری ساری زندگی کی جہد برباد کر دی. ہم مسکرائے، پانی میں اترے اور ایک ایک کتاب خشک مٹی اڑ رہی اور باہر نکالتے گئے ساری خشک کتابیں دھول اڑ رہی سامنے رکھے. مولانا روم اب سر پکڑ کے بیٹھے، این چیز یہ کیا ہے؟ تو اب شمس تبریز بڑی معصومیت سے بولے یہاں است کہ تو نمیدانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا، جو تو نہیں جانتا. پھر فلسفہ رہ گیا، منطق بھی رہ گئی. پھر مثنوی مولانا روم وجود میں آئی جس کا علم آج بھی بہتے چشمے پانی کی طرح. مجھے اللہ کو ماننا ہے، مجھے اللہ کو تسلیم کرنا ہے، مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، مجھے میرے رب نے موت دینی ہے، پھر میرے سامنے کھڑے کرنا ہے. میں اس دن سرخرو ہو جاؤں، میں اس دن کامیاب ہو جاؤں، وہ میرے سیدھے ہاتھ میں پیپر پکڑا دے اور میرا نعرہ ہو. ابھی آپ لوگ نعرے نہیں لگا رہے تھے، یہ خوشی کا اظہار ہوتا ہے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا فَيَقُولُ وہ ایک نعرہ لگا تو اس کو قرآن نے لفظ بنا دیا هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. وہ کتاب لے کر وہ کہیں گے تم کیوں ہے مرد یا عورت؟ وہ کہے گا یا کہے گی میرا پیپر دیکھو، پیپر دیکھو، پاس ہو گیا، پاس ہو گئی. اب وہ جو پکڑے ہوئے ہیں وہ کہیں گے کیسے ہوگی، تم کیسے پاس ہو گئے؟ تو وہ آگے کہے گی یا کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیت، مجھے پتا تھا مجھے حساب دینا ہے، مجھے حساب دینا ہے، میرے سر پر میرے اللہ کی نظر ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے. میں تیاری کرتا، جیسے آپ جو تیاری کرتے ہیں بڑے اچھے نمبروں سے پاس ہو جاتے ہیں. جو ہماری طرح خالی کتابیں کھول کے دیکھتے ہیں پھر وہ گزارے والی پاس ہوتے ہیں. تو اوپر سے جواب آئے گا اللہ کا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٍ. مبارک میرے بندے کو وہ آئیڈیل ہوم، آئیڈیل لائف. دیکھو اچھو، دنیا آئیڈیل ہوم بھی نہیں، آئیڈیل لائف بھی نہیں. یہ پیپر ہے، پیپر ہو رہا ہے. مالدار کا بھی، فقیر کا بھی، بادشاہ کا بھی، عورت کا بھی، مرد کا بھی پیپر ہے. جو دینے میں کامیاب ہو گیا آئیڈیل لائف اب شروع ہوگی. تجھے ہو آئیڈیل لائف کہاں؟ فی جنت عالیہ، عالی شان جنت میں. کیا اس میں؟ قطوفها دانیہ، پھلوں کے خوشے جھکے ہوئے پکے ہوئے. کیا کریں؟ کلو، کھاؤ.
वशरबू पियो, हनिया, हनिया क्या है? खाओगे बीमारी कोई नहीं, पखाना कोई नहीं, पियोगे बीमारी कोई नहीं, पेशाब कोई नहीं। क्यों? बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, वो जो लाहौर में मुझे तुम राजी कर गए, मुझे राजी कर, आज उसका सिला है कि जाओ हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाओ। मौत मर गई, बुढ़ापा मर गया, दुख मर गए, गम मर गए, बेचैनियां मर गई, शर्मिंदगियां मर गई, हर दुख दर्द मेरा रब चुन देगा, चुन देगा। मेरे अजीजों, हम उस पेपर में से गुजर रहे हैं। उस अल्लाह को राजी करने का रास्ता, वो बायोलॉजी नहीं, वो बॉटनी नहीं, वो ज़ूलॉजी नहीं, वो फिजिक्स नहीं, वो केमिस्ट्री नहीं, वो सोशियोलॉजी नहीं, वो साइंस नहीं, वो टेक्नोलॉजी नहीं। एक रास्ता, एक, जैसे अल्लाह एक, रास्ता एक, अल्लाह एक, रास्ता एक। वो रास्ता क्या है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो रास्ता क्या है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो रास्ता क्या है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये सारी मेरी नस्ल मोहम्मदी बन जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह का दूसरा हिस्सा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लफ्ज़ अल्लाह 4 हर्फ हैं, लफ्ज़ मोहम्मद भी 4 हर्फ हैं। सुभान अल्लाह। लफ्ज़ अल्लाह में कोई नुक्ता नहीं, लफ्ज़ मोहम्मद में भी कोई नुक्ता नहीं, लफ्ज़ अहमद में भी कोई नुक्ता नहीं। अल्लाह, मोहम्मद, अहमद 4 4 4 मिलके 12 बनते हैं। जब मेरे रब ने कलमा जोड़ा तो ला इलाहा इल्लल्लाह भी 12 हर्फ हैं और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी 12 हर्फ हैं। बैलेंस करके हमें कलमा दिया। और ये ऐलान है, ऐलान है कि अगर अल्लाह तक पहुंचना है तो सैयद होने की जरूरत नहीं है, बादशाह कुरैशी होने की जरूरत नहीं है। अगर अल्लाह तक पहुंचना है तो गुलाम मोहम्मद बनने की जरूरत है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। तो मेरे अजीजों, अल्लाह आपको दुनिया का इल्म भी खूबसूरत दे, इतना दे कि आप बाहर की डिग्रियों के मोहताज ना रहो। आपको अमेरिका और फ्रांस और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया की डिग्री की मोहताजी न रहे। तुम्हारा अपना इल्म इतना ज़बरदस्त हो कि तुमसे सीखने लोग आए। ये तब होगा जब हमारे इदारे इल्म देने वाले बने और तुम लेने वाले बने। ना तुम लेने वाले हो ना ये देने वाले। मेरी नस्ल में सिर्फ डिग्री का शौक रह गया कि मुझे पेपर हाथ में आ जाए और मुझे कोई जॉब मिल जाए, मुझे कोई जॉब मिल जाए, मुझे कोई जॉब मिल जाए। मैं चाहता हूं तुम्हारे सीने इस इल्म के साथ इतने रोशन हों कि दुनिया तुम्हारे सामने झुके। अल्लाह ने आदम के सामने फरिश्तों को झुकाया इल्म की बुनियाद पर, इल्म की बुनियाद पर, इल्म की बुनियाद पर। जब फरिश्ते झुक गए तो दुनिया की ताकतें भी झुकेंगी। अब इल्म वाले बनो, सिर्फ डिग्री वाले ना बनो, इल्म वाले बनो, इल्म वाले बनो। वअल्लम आदम अल-अस्मा कुल्ला इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। हमारी शान इल्म में पोशीदा है, हमारी बड़ाई इल्म में पोशीदा है। लेकिन मेरा दर्द है, मेरा दुख है कि मेरी नस्ल को इल्म का शौक नहीं, सिर्फ डिग्री का शौक। जॉब मिल जाए, डिग्री मिल जाए, शायद कुछ भी ना आता जाता हो। दर मुस्तफ़ा पर झुकने के लिए कोई लंबे चौड़े काम नहीं है। चंद बातें बताता हूँ, इसी से सारा काम हो जाएगा। एक नमाज है जो मेरे रब ने 5 वक्त फ़र्ज की है, उसमें माफ़ी कोई नहीं है। मेरे नबी दुनिया में तशरीफ़ लाए, सुबहान अल्लाह, किस अंदाज से आए कि पैदा हुए। पैदा होने की शान ये थी कि खतना माँ के पेट से हुआ पड़ा था। पैदा होने की शान ये थी कि नाफ और आंत कटी हुई थी माँ के पेट से। पैदा होने की शान ये थी कि आप बाहर निकले तो खुशबू फैल गई, गंदगी कोई नहीं बाहर आई, खुशबू फैली, नूर फैला और महक गया पूरा कमरा। पैदा होने की शान ये थी कि जब माँ के पहलू में लिटाया तो आपने एकदम करवट बदली। उमा भी डर गई, दाई भी डर गई, शिफा बिनत असद। आपने उस सजदे में सर रखा ऐसे, फुल सजदा, घुटने उठा के हाथ रख के, यानी औंधे नहीं हुए, सजदे में गए, सजदे में। और लंबा सजदा किया और लंबे सजदे के बाद यहाँ इस हाथ पे जोर और यूं छाती उठाई और इस हाथ को ऊपर करके उंगली ऐसे की तो नूर ही नूर चारों तरफ फैल गया। और फिर आप गिरे और